ఈరోజు మనం థర్డ్ కాన్వొకేషన్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. We welcome you all for third convocation of our Lily Birds Vani School. I'm here to just present an agenda. Later on we'll begin the program. I request all the parents, మీ పిల్లలందరూ దయచేసి కూర్చోబెట్టాలి, ఎవరు ఎక్కడ తిరగకూడదు. ఆ ట్రాక్లో దయచేసి వదిలేయండి. గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్, the speeches from the primary classes, then the guest, and there will be distribution of certificates, speech, medals and photos, followed by that speeches and activities by the students, and later on cultural activities will be there. It's a very small program but cute ones. Let us all encourage every student, and parents, please don't disturb the program, and in the middle of the program please don't come onto the stage, don't go outside of the gate, and see, don't get up like this and go here and there. Mainly please don't move your chairs. మీకు కెమెరామెన్ ఇక్కడ ఉన్నారు, వీడియోగ్రాఫర్ ఉన్నారు, మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏది కావాలన్నా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఎవరికైనా ఇక్కడ బ్యారికేడ్స్ పెట్టడం జరిగింది, ముందుకు వచ్చి వీడియోస్ క్యాప్చరింగ్ అలో లేదు, మీరు వేరే డిస్టెన్స్గా కూర్చున్నాం. పిల్లల్ని ఎవరిని కానీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యింది అనేసి వెంటనే పిలుచుకెళ్ళదండి. డ్యాన్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకు డీజే అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఫన్నీ యాక్టివిటీస్ అనేది మీ పిల్లలతో చేపిస్తాం, మీరు కూడా స్టేజ్ పైకి వస్తారు. దయచేసి చివరి వరకు మీరు అందరూ మీ పిల్లలు ఇక్కడ పెట్టి పిలుచుకెళ్ళని, మధ్యలోనే తీసుకెళ్ళదండి. అదేవిధంగా ప్రతి పిల్లవాళ్ళని డాన్స్ చేస్తారో వేయలేదో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళందరినీ మీరు మీ కరతాల ధరలతో వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి, వాళ్ళని అభినందించాలని కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Respected correspondent sir Bala Gurunath garu, a college principal, a principal ma'am Kavita ma'am, and secretary sir, estimated teachers, my dear parents, and most importantly a little bundle of joy, who are standing here in the end of their first major academic milestone. I am Jhansi, privileged to host this wonderful and joyful occasion, the Convocation Day ceremony. So today we stand witness to our students' first significant transition in their learning journey as they move forward kindergarten to treading courageously onto the larger primary education. It's indeed a momentous day that filled with a blend of emotions. So let's begin our program. Before starting our program, I request our correspondent sir to join this dais. Dear parents, please to join your hands. Principal Ramesh Garu to join this stage. Now I call upon our principal Ma'am Kavita to join this stage. Okay. And with our mighty claps and with మీ చప్పట్లతో అందుని వాళ్ళని వెల్కమ్ చేద్దాం. Clap your hands and welcome them.
being attired in a good gown. Everyone, please join your hands. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా వచ్చున్నాం. పేరెంట్స్ అందరూ దయచేసి కూర్చోవాలి. వాలంటీర్స్, ప్లీజ్ be at the back. Make every parents to be seated. Volunteers, please guide them. రామ కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామ బ్రహ్మాద్యమర ప్రాతిత రామ శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ సీతారామ ప్రియ గుహ వినివేదిత పద చిత్తం బ్రహ్మ పరాత్పర రామ కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ. Our correspondent to sir to deliver his speech, and I request our dignitaries to take this seat. Respected principal of Vani Junior College and my best friend Mr. Ramesh sir. Also respected teachers from Vani family, my heartful parents, beloved Lily Birds, today's graduates, going to be graduated now. I feel very happy to stand in front of you and spend a couple of minutes with you all. And previously we had an idea to celebrate all the classes at a stage. ఒకేసారిగా అన్ని క్లాసెస్ యానివర్సరీ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఆఫ్టర్ దట్ సడన్లీ వి గాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ యూకేజీ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సపరేట్. ఎందుకంటే సపరేట్గా చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉండింది అట్లాంటి ఈవినింగ్ అయిపోయేది, పిల్లలంతా నిద్రపోయే పరిస్థితి ఉండేది. పేరెంట్స్ ఎంతో ఆసక్తితో వాళ్ళ యొక్క లవ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి, స్టేజ్ పైన వాళ్ళు చూడాలి అనేటటువంటి ఆతృతతో వస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లలు నిలబడే పరిస్థితి కూడా ఉండేది కాదు. కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యి పేరెంట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితిని గమనించి సపరేట్గా చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది ఒక చిన్న కోర్స్ అయినా కూడా దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చాలా చోట్ల గమనించడమైనది. అదేవిధంగా మనం కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ మెమరీస్ అంతా కూడా పేరెంట్స్కి చిరస్థాయిగా అలాగే ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఒక లైఫ్లోనే ఒక మంచి రిమెంబరెన్స్గా మిగిలిపోతుంది అనేటటువంటి ఐడియాతో దీనికి ఒక మంచి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని మా వాణి స్కూల్ సెక్రటరీ మిస్టర్ షడ్రక్ అతని యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం సంతరించుకున్నాను అన్నమాట. ఇలాంటి ప్రజెంట్ వాతావరణంలో పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక రిలాక్సేషన్, ఆనందంగా మీ పిల్లలతో మీరు గడిపేటటువంటి కొద్ది సమయం. ఇంతకుముందు అలాంటి అవకాశాలు వచ్చేవి కాదు. పేరెంట్స్ ఇప్పుడు చాలా బిజీ, సెల్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలతో ఒక 1 అవర్ గడిపేటటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఇది ఒక మంచి బూస్టింగ్ అనేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ మై లిల్లీ బర్డ్స్.
and to speak a few words about these small kids. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సుకి ఇంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం ఎందుకురా అంటే ఇది కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ కోర్స్, ప్రీ ప్రైమరీ కోర్స్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎల్కేజీ అండ్ యూకేజీ. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఎల్కేజీ, students will be promoted to UKG and then promoted to the beginning class of primary, that is first standard. So these people are going to be promoted to first standard after vacation. So of course they are unofficially graduated from today itself. Officially will be graduated in a span of 15 days. Okay, actually by the March 15th of this academic year, course will be completed and we will give them 15 days of holidays. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 2nd నుంచి కూడా ఏప్రిల్ 24th వరకు వాళ్ళకందరికీ కూడా క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో క్లాసెస్ జరుగుతాయి. తర్వాత 24th తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మర్ హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేయడం అవుతుంది. ఈ కరికులంలో అంటే సిబిఎస్ఈ కరికులంలో వాళ్ళకి ముందుగా కోర్సు ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది అనమాట. అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్కడైతే సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ అంత కరికులం అడ్వాన్స్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పటికే మనం బుక్స్ కానీ వాళ్ళకి యూనిఫామ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉంచడం జరుగుతుంది అనమాట. మళ్ళీ జూన్లో ఆఫ్టర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ జూన్లో వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ వీక్లోనే కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం విత్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట ఆ కోర్స్. అలా వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ ప్రైమరీ క్లాసెస్ అనేవి కూడా కొంచెం మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది పిల్లలకి. ఇక్కడ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ప్రైమరీ క్లాసెస్లో ఇంకొంచెం మెరుగ్గా ఉంటుంది. సెకండరీ అంటే 6th to 10th క్లాసెస్లో మోడరేట్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ టు డిగ్రీకి వెళ్తే వాళ్ళ యొక్క లెవెల్స్ అంతా కూడా అన్నీ కూడా బాగుంటాయి. వాళ్ళ లైఫ్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళ యొక్క ఇంకా అప్పర్ క్లాసెస్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఏదేమైనా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వీకోటలో మనం పిల్లల్ని ఇంత ఆహ్లాదకరంగా చదివించడం, వాళ్ళకు మంచి సౌకర్యాలతో మంచి నీట్గా గాలి వెలుతురు ఉండేటటువంటి క్యాంపస్లో పిల్లల్ని చదివించడం అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. మేము కూడా అలాంటి సౌకర్యాలు ప్రొవైడ్ చేసినందుకు నిజంగానే గర్వపడుతున్నాం. మీరందరూ కూడా వాటిని ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తర్వాత ఒక 2 సలహాలు మాత్రమే, ఎందుకంటే యూ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ దేర్ లవ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డయాస్. కాబట్టి ఐ డూ రెస్పెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ parents. I don't take more time to waste your lovely, మూమెంట్స్. ఇలాంటి మూమెంట్స్ మనకి అరుదుగా వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువగా నేను వేస్ట్ చేయదలుచుకోను. ఈ చిన్న ప్రీ ప్రైమరీ క్లాసెస్ గురించి మీకు కొద్దిగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మామూలుగా సివిలైజ్డ్ కంట్రీస్లో ఇలాంటి క్లాసెస్ చాలా తక్కువ రోజులు తక్కువ సమయంలోనే జరిగిపోతాయి. ఎల్కేజీ యూకేజీకి బుక్స్ కూడా ఇవ్వరు. మనకి ఇప్పుడు మనకి సిబిఎస్ఈ కరికులం ఉంది, దాని స్ట్రాటజీనే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఐసిఎస్ఈ కరికులం ఉంది, దాని స్ట్రాటజీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మన స్టేట్ కరికులం ఉంది, దాని స్ట్రాటజీ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇంకొక కరికులం కూడా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ బెకలారియట్, అంటే పుస్తకాలు లేనటువంటి చదువులు అన్నమాట. పుస్తకాలు లేకుండానే పిల్లలకి చదువు చెప్పడం అనేటటువంటిది కొన్ని దేశాల్లో జరుగుతూ ఉంది. పుస్తకాలు మోసే పని లేదు పిల్లలు.
పరీక్షలు పెట్టలేదు వాళ్ళకి. పరీక్షలు లేని చదువులు అనమాట. ముఖ్యంగా పరీక్షలు లేకుండానే వాళ్ళకి కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయబోయేటటువంటి పరిస్థితి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ సంవత్సరం నుంచి, అంటే రాబోయేటటువంటి కరికులం నుంచి మన స్టేట్లో కూడా కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఐబీ కరికులం పెట్టేటటువంటి యోచనలో ప్రభుత్వం ఉండేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. అంటే ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి బుక్స్ మనకి ఇంట్లోనే దొరుకుతాయి, ఈ బుక్స్ దొరుకుతాయి. మనకి ఆండ్రాయిడ్ సెల్ ఫోన్స్ ఉంటే కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఇంట్లో ఉంటే కానీ మనం టీవీకి అటాచ్ చేసుకుని మనం అక్కడ కోర్సెస్ అంతా కూడా చూడొచ్చు, వాళ్ళ పాఠ్యాంశాలంతా కూడా పిల్లలకి చూపించవచ్చు. పిల్లలు ఈ ప్రీ ప్రైమరీ చేసేటప్పుడు ఆహ్లాదకరంగా వాళ్ళు ఆడడం, పాడడం, ఒక మంచి వాతావరణంలో భయం లేకుండా టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం, ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవడం, ఆనందంగా గడపడం, ఇదే ఉంటుంది. ఇంకేమీ ఉండదు. ఫోర్స్ఫుల్గా వాళ్ళకి కొట్టి అక్షరాలు దిద్దిచ్చేది, చదివించేది, హర్రీ బరీగా వాడికి మార్కులు తగ్గిపోతే కొట్టేది, తిట్టేది, ఇలాంటివేమీ ఈ కోర్సెస్లో ఉండదు. ఎంత బాగా శారీరకంగా మానసికంగా ఈ కోర్సు ఎల్కేజీ యూకేజీ పూర్తి చేసుకుంటారో పిల్లలు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ పుట్టగతిలే మారిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకే ఈ సందర్భంలో నేను పేరెంట్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏమిటంటే, మీ పిల్లలకి ఐక్యూ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కొందరు ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది, కొందరు చాలా లేట్గా గ్రాస్ప్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వాళ్ళని మనం కొట్టు బాధించో, నువ్వు చదవలేదు, పక్కలో పిల్లోడు చదువుతాడు, వాడు అన్నీ చెప్తాడు, వాడు 20 రైములు చెప్తాడు, నువ్వు 4 రైములు చెప్తావు, ఇలాంటి భేదాలు మనం ఏమీ కూడా చూడకూడదు. మానసికంగా పిల్లాడు బాగుండాడా, శారీరకంగా బాగుండాడా, వాడు మాట్లాడేటటువంటి విధానం డెమోక్రటిక్గా ఉందా, లెజిటిమేట్గా ఉందా, బాగుందా, ఎలాంటి వాతావరణంలో పిల్లడు ఉన్నాడు, ఇలాంటివంతా కూడా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి పేరెంట్ భుజస్కంధాలపైన ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. అంతేకాకుండా మన ఇంట్లో మనము తగులాడేటటువంటి పరిస్థితులు మన పిల్లలకి మనం చూపించకూడదు. వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్స్ను దయచేసి ఎవరు కూడా అందుబాటులోకి తేకండి. అందుబాటులోకి తేకూడదు. వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు ఇస్తేనే వాళ్ళు అన్నం తింటారని చాలామంది పేరెంట్స్ ముద్దుగా సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తారు. వాడు బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి నర్వస్నెస్కి గురైపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. మీరు కావాలి అట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో బ్రౌజ్ చేసినట్లయితే మీకు అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా బయటపడతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పిల్లలకి ఎంత దూరంగా సెల్ ఫోన్లు ఏదైనా ఉంచితే ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని అంత బాగా పిల్లలు ఎదిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందని మీ కోఆపరేషన్ అట్లా టీచర్స్కి, పేరెంట్స్కి, ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్కి కూడా మెండుగా ఉండాలని, మీ పిల్లల పట్ల మీరు బాగా శ్రద్ధ వహించాలని, ఎక్కడ పిల్లలు చదివినా కూడా మీరు ఎంత శ్రద్ధ ఇక్కడ అంటే ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సు ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలంటే కడగాలి బాగుంటుందో బిల్డింగ్ నిలుస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఈ కడగాలు అనేటటువంటిది చాలా బాగా మంచిగా వేసినాము. అట్లాంటి పిల్లలు మంచి చదువులో రాణించేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. చాలామంది పేరెంట్స్ని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు రావట్లంటే వాళ్ళు బాగా శ్రద్ధ చూపించినారు. గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్కి నాకు తెలియదు, నేను ఐ నెవర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ దమ్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇవంతా కూడా మేము అసలు చూడండి. స్ట్రైట్ అవే టీచర్స్, పేరెంట్స్ అసోసియేట్ అవుతారు. వాళ్ళే ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్స్, ఎలాంటి డ్రెస్సులు కావాలో అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు, తెచ్చుకుంటారు. జస్ట్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ డ్రెస్సెస్ yesterday itself, but it is costly 1,000 some including all the costumes. One pair of dress is about 1,850 అంట. 1,000 రూపాయలు, 850 రూపాయలు ఈజీగా మీరు ఖర్చు పెట్టేస్తారు. కానీ ఆ ఖర్చు పెడితే కూడా ఆ డ్రెస్ మీరు మళ్ళీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి అకేషన్ మళ్ళీ పిల్లలకి రాదు. ఒక మంచి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకోండి, ఒక మంచి మెమరీగా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. మీరు చూసి ఉంటారు, మ్యారేజ్ రిసెప్షన్లో సారీ
శారీస్ కడతారు, గౌన్లు వేసుకుంటారు, పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు. ఒక డ్రెస్ వచ్చేసి 2 లక్షలు, 1,00,000 రూపాయలు, 3 లక్షలు అంట. ఆ రోజు మాత్రమే పనికొచ్చింది, మళ్ళీ వేయరు ఎప్పుడు, ఇంకెవరికి కూడా ఇయ్యరు. అట్లే ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టేస్తారు. సేమ్ అలాంటిదే. ఒక 1,000 రూపాయలు లాస్ అయిపోయింది, 2,000 లాస్ అయిపోయింది మనం అనుకోకూడదు. ఇవంతా కూడా మన పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసేదానికి, అంటే అదేవిధంగా మనం ఎంటర్టైన్ అయ్యేదానికి, మనం ఆనందంగా ఆ మధుర స్మృతుల్ని అప్పుడప్పుడు మననం చేసుకోవడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెడతాము. కానీ వేరే ఏ రకమైనటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇందులో ఉండదు. మాకు కూడా ఏంటంటే బీయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ 3 decades, 30 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది కాబట్టి కొంచెం లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ని మేము మార్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. దాంతో భాగమే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ని తెలియచేస్తూ ఇంత మంచి వాతావరణాన్ని, మంచి డయాస్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా ఏర్పాటు బృందం, షడ్రక్ అండ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ, మరీ ఈ చిన్నపిల్లలు కాస్ట్యూమ్స్ అరేంజ్ చేయడంలో శ్రద్ధ చూపించినటువంటి ఎల్కేజీ, యూకేజీ టీచర్స్కి అంతా కూడా మరొకసారి నా సిన్సియర్గా థ్యాంక్స్ తెలియచేస్తూ, ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనమంతా కూడా ఒకటే అసోసియేట్ ఇంకా చాలా బాగా చేసుకుని మనం పేరెంట్స్ని అటు పిల్లల్ని కూడా ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పేసి సహకరించిన మీకందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. And Principal Ma'am and Shadrach Secretary and the teachers, ladies and gentlemen and dear parents, I wish you all happy Convocation Day of the kids. So it's really wonderful and it's really memorable things to have this one. During our days, we used to have this during after a graduation of 15 years. We used to get a graduation day like this one. But to see this, it's really wonderful. I hope it is a memorable one. But one thing I would like to tell the parents is, so you bring them up for 3 years or 4 years. You drop them in the school and you will be released. I mean, the mother especially should be relieved from the at home and should be free. But here, coming here, the teachers dedicate themselves in so many ways. Like, so there'll be the basics in the beginning. It takes nearly about 2 or 3 months for the children to bring them up, to make them sit in a proper manner. Like, so they'll be crying, they'll be doing all these things, like a lot of mischievous things. So bring all these things. We should really, thank the teachers how wonderfully they handle them. So there's only thing I would like to tell the parents to remember. Remind the your teachers how they are dedicating themselves. So I hope you will make them remember for all lifelong things like. So being this one, so this graduation, it has to be not only for this KG classes, kindergarten. So I hope you will continue this for the lifelong for those children until they come to finish their graduation. Because this is, you won't be satisfied. So in this manner, you should try to encourage them. Try to encourage them that you have to be something like. So generally we have to tell them all some good things like, so you're going to become an IAS or IPS or a doctor or engineer, something like that. So from the basic, if you do this, so automatically they will come across. So only thing that you should do it. So that's what I would like to tell the parents also, to continue the same as long as until they become a good gentleman in the society or gentle lady in the society in future. So thank you for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Here stand before of you. We are happy to welcome you all to the 3rd convocation of our Vani school. Pavni, do you know why we have been gathered here? Yeah, of course, Banu. On this wonderful day, the lily birds of UKG are being promoted to the next level of education. Oh, it means they'll wear clocks, hats, and they'll receive medals or something, isn't it? Yes, exactly. Pavni, how different is this evening filled with all the cute lily birds? Yes. Now it's time to make the atmosphere charming and beautiful by the performance of our beautiful lily birds. Let's step into the colorful graduation with the lily birds. Now there will be certificate and medal distribution by our dignitaries. Ladies and gentlemen, please join your hands to welcome our dignitaries on the stage. Join your hands and welcome them. Please.
Rabia. Rishik Reddy. Ritvik Reddy. Shravani. Shravani. Sophia. Sophia, get ready. Sahil. Bilal. Tanvi. ఓకే Tanvish Kumar. Varshini. Varshini's parents, please join with her. Vaishnav. The next participant ఓకే సార్ Yuvraj Sai. Abuzer. I request Abuzer's parents to come onto the dais along with her. Anand Fatima. UKG. Thank you. UKG. Today my topic is teacher speech. Our teachers all like to pay. They teach us good habit. They improve our studies. They teach us how to respect elders. Thank you.
was so cute. Give them a big round. Parents, please join your hands and appreciate them. You can eat, thank you. Hi, hello, my name is Afi. I'm studying in UKG. I go to the fruits and apple, mango, orange, grape, kiwi, papaya, watermelon. Thank you. Now Danush will speak few words. Jashwant Raju. I'm studying UKG, thank you. Hi, hello, good evening to everyone. My name is Danush. I'm studying UKG. I'm going to say about education. Education is the best way to succeed in our life. Education helps us to improve our technology. Education helps us to maintain dignity. If we are educated, we will have a bright and better future. Thank you. Wow, what a Give him a wonderful good round of applause, everyone. Karthik. Vicky. Mahalakshmi. I request Mahalakshmi's parents to come out to the dais. హలో హలో
school is always special. My school is has more plants and trees. My school has evergreen campus. Thank you. Talent High School. Thank you. We also love you, Talha. My name is Shetty Devi. I'm studying KG. My school name is Vani Talent School. Today my topic is planets. I am Mercury. I am the smallest planet. I am Venus. I am the hottest planet. I am plants, animals, and people live on me. I am Mars. I am red in color. I am Jupiter. I am the biggest planet. I am Saturn. I have many rings. I am Venus. I am the blue green color. I am Neptune. I am the coldest planet. Hi, good evening everyone. My name is Sanjay. I am studying UKG. My favorite teacher name is Sarvi Miss. She is good. She is intelligently. She is polite. She is good habit. Thank you. Sharika Absin. Varshit. Varun Tej. Mohammad Shoyab. Shoyab. Pravalika. Pravalika. And appreciate all these graduated students. Please join your hands, everyone. We call it just graduation. And I request first team to come on the stage to
गाड़ी देख कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरे चिक में डालो बेस कमल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा शुरू कदम उठा के थोड़ा दिया लगाना इसी मगल वाली मरतनी खुशबू सुंगाना चल ऊपर से तो बटन हिले कर के बताना वालों वाला सीना दिखाना वालों वाला सीना दिखाना परसों कल तू साइकिल पे घुमा है हाईवे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट में पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Wow, what a cute performance. If you're alone and you need a friend, someone to make you forget your problems, just come along, baby, take my hand. I'll be your lover tonight. Whoa, this is
Wow. Give them a huge round of applause, everyone. ఓకే, గట్టిగా వాళ్ళకు ఒక మంచి చప్పట్లు కొట్టండి అందరూ. క్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్, క్యూట్ డాన్సర్స్ అండ్ లవ్లీ కాస్ట్యూమ్. Now there will be dances by our UK. చప్పట్లు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. వెరీ వెల్ డన్ గైస్.
అందరూ పేరెంట్స్ Wow, what a dance. Please give them a huge round of applause. Very well done. Choreography.
I see your eyes every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, 'cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Wow, what a wonderful performance it was. And growth in this year, and we have worked hard together to get new skills and knowledge. And I also thank you for all the parents who supported us and encouraged children for each and every activities and to do their performance and their best. Thank you. Now it's Hasini. Come on, clap your hands for them. Who will complete the first? Make it fast, make it fast. ఓకే, అందరికి ఒక అనౌన్స్మెంట్ అండి. ఎల్కేజీ కేజీ పిల్లలు రేపు వాళ్ళకి హాలిడే డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అలసిపోయారు. ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఎగురుతా అని. ఓకే, వాళ్ళకి హాలిడే డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. రేపులేమన్నాడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్కూల్ పంపించండి, ఎందుకంటే చాలా ఆలస్యమైంది కాబట్టి. వాళ్ళకి ఈ యాక్టివిటీస్ ఖచ్చితంగా మేము డే ఆఫ్టర్ టుమారో పెడతాం. మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పెడతాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. చాలామంది వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది. మీ పిల్లల్ని ఇప్పుడు రెడీ చేసుకోండి, వాళ్ళందరినీ స్టేజ్ పైన పంపించాలి. ఒక మంచి డీజే ఉంటుంది, వాళ్ళు బాగా మంచిగా డ్యాన్స్
them a good round of applause. Nicely danced. Energetic, electric, very well done. Please, parents, pick up them. Oh, wait. Please కరెక్ట్ మీరు అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఒకసారి అభినందిస్తాం. వాళ్ళు ఈరోజు క్యాప్చర్ చేసిన వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ గట్టిగా అందరూ చెప్పండి కొద్ది. అండ్ ఇంత బాగా కలర్ఫుల్గా కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళకి మంచిగా చిన్నపిల్లలు టీచర్స్ ఎంత మంచిగా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావడానికి కృషి చేసిన ఉపాధ్యాయులకు గట్టిగా మీరు చెప్పట్లు కొట్టి అభినందిస్తాం అందరూ. అండ్ ఐ ఆల్సో స్పెషల్లీ థ్యాంక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వాణిజ్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్ హియర్. దట్స్ ఆల్. అంటే మీకు వ్యాన్ అవైలబుల్ ఉంది. ఆల్ ద స్టాఫ్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్. మీకు ఎవరికైనా ఫొటోస్ కావాలి అంటే మీరు మా స్టాఫ్తో కానీ అంటే మేనేజ్మెంట్ కానీ ఫొటోస్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేసి మీరు ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళచ్చు. అంతవరకు మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ నౌ. ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్.